A big hello to all. I am Sushma Biradar. Welcome to my YouTube channel Happy Learning. Today we'll study about lyrical ballads, a poetry collection which changed the face of poetry. And this marks the beginning of romantic movement in literature, especially in poetry. Now this lyrical ballads is very simple. Lyrical ballads means it's a poetry collection. Okay. Now what makes this so special? Lyrical ballads ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿತು? Because what it did was it reacted to the neoclassical age. ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ವೇರ್ giant poets like Alexander Pope, John Dryden, Gray and Dr. Johnson, they gave lot of importance for rules in writing and subject matter. Subject matter was chosen from city life, and they gave lot of importance for metrics and rhyme scheme and things like that in writing poetry. So this is a groundbreaking work and where it laid the foundation of romantic period. Now let us try to understand. Now this Lyrical Ballads is a joint publication of William Wordsworth and S.T. Coleridge. They both are two giants of romantic poetry. Samuel Taylor Coleridge, his name is. So this was first published in 1798. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಬೈದರು, ಇದು ಪೋಯೆಟ್ರಿನಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರು. ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ದ ಪೋಯಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. Now this publication, it marked the beginning of English romantic movement. So it's a poetry collection. It was published in 1798 and this marked the beginning of romantic movement. Now it was published in 4 editions, 4 times. First publication was 1798. It was the first publication. Second is 1800. Now 1800 publication is very important. Why? Because this kind of poetry was new in those time. This romantic period was a reaction against neoclassical age. ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಪೋಯೆಟ್ರಿನ ಬೇರೆ ಥರ ಬರೀತಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಟು ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ದಟ್ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಅವ್ರ ಪೋಯಮ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಕವಿತೆಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪೋಯಮ್ಗಳಿತ್ತು. ಇದು 1800 ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. Why he has written such kind of poetry, what is the importance of such kind of a poetry ಅಂತ ಅವರು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು 1800 ಪ್ರಿಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1800 ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಟು ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. Here in detail he discusses how and what is the process of poetry creation. First he talks about qualities of a poet. Okay, now before that, here what Coleridge has done, uncommon anna common agi ತೋರಿಸ್ತಾರೆ Coleridge, and Wordsworth common anna uncommon agi ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So what Coleridge does, extraordinary things he shows that they are ordinary. Now the best example for understanding this is the rhyme of the ancient mariner. See, in the rhyme of the ancient mariner, we meet so many strange characters. When the mariner is going in the ship, when there another ship comes, and there are 2 people. One is life and another one is life in death. ಅವರಿಬ್ರು ಕೌಡೆ ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೆತ್. ಕೌಡೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅನ್ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
Wordsworth, what he does? Common thing, common life, he shows as uncommon thing. About this we can discuss in later videos. Now the best example of Wordsworth is the solitary reaper. Okay, now let us try to understand what are the qualities of a poet. Now he says, poet is a person whose lively sensibility, he is more enthusiastic and he has more tenderness. So how is a poet? Poet is a very intelligent person who is able to appreciate. Sensibility ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. he is sensible, he can appreciate and respond to complex emotions or aesthetic beauty. He is more enthusiastic, he is more active, he is more tender. Tender ಅಂದರೆ ಮೃದು ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. he is having a comprehensive soul. Comprehensive means he is having a large thinking, he is very broad minded. he is like a sky, ಅವರೊಂಥರ ಆಕಾಶ ಥರ, ಭೂಮಿ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ. he is impelled to create. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he is having more emotions. ಭಾವನೆಗಳವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, he has lot of imagination. ಕಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಅ poet, he says. These are the qualities of a poet he describes. Next he talks about poetry. What is poetry? He defines poetry. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. Okay, now there are two parts here. Spontaneous overflow of powerful feelings. For example, these romantic poets, they gave lot of importance for imagination and emotions. They didn't give importance for reason, intellectual. No, they gave importance for heart and emotions. ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. All the things they experience and everything is stored in their memory. ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 100 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 100 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಾಗ, ರಿಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೆನಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಪೋಯಟ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋಯಟ್ರಿ? ಪೋಯಟ್ರಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಅದೇ ಅದಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಪೋಯಟ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೆಮರಿ ಶುಡ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ of powerful feelings. It takes its origin means birth, from emotions recollected means remembered in tranquility means when they are in a peaceful state. Okay, now what is the subject matter of poetry? So he says the subject matter of poetry should be selected from common man. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ಅವಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ. ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್? ಬಿಕಾಸ್ he being a nature poet, he is very close to nature, he loves nature. ಅವ್ನು ನೇಚರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲಿವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಲವ್, ಹೇಟ್, okay, all those kinds of feelings coexist in a state of great simplicity. ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಜನ ಅವರು. ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ
ನನಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನ್, ಕಾಮನ್ ಮೆನ್, ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನ್. ಕಾಮನ್ ಮೆನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಹಳ್ಳಿ ಜನ, ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ village people or common people, he says, and the language also should be used of common people. Okay, now next, the language of poetry, he says, language really spoken by men in their day to day life, that should be a colloquial language. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಪೋಯೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಭಾಷೆನ ಬಳಸಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಪ್ರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗದ್ಯ ಭಾಗ. ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾಷೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಸ್, ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಸೊ ವೈ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್, ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈ ಸೇಸ್ ಈಸ್, ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಥರನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಯಿಟ್ರಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. Okay, when to explain this, we have to take a poem and explain. Just understand so much. If we use rhyming words and things like that, or if rhyme scheme is followed, then the poetry becomes more attractive. ಆಕರ್ಷಕ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಷೆ. ಸೋನರಸ್, ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಆದರೆ ಪೋಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಮೋರ್ ಸೋನರಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಆಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳ ತಾಯಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He gives lot of importance for poetry. He defines poetry. Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. Usuru. Poetry, usuru. And finer spirit of all knowledge. Ella knowledge ina usure poetry. Yake? Because, as I've already told you, poet is very intelligent. He is very broad-minded. He can understand people's emotions very well. He is a single man talking to other people, and poetry should be written in common language ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜಿನ ತಾಯಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮೋಷನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಎಂಪೈರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ. ಅದು ಯಾರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ? ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ನೇಚರ್. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲ್ಮಶ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. ಎಲ್ಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತತ್ವ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹುಳಿಯಾರಲ್ಲಿ ಎ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹುಳಿಯಾರ್,
He is writing about the world itself, because basically we are human beings and human beings are same wherever you go. So individual and local, but in general he writes, so which can be applied. Okay, I hope this was clear. So if you have any doubts, you please leave in the comment section. Thank you for joining the class and subscribe to my channel for more videos. Thank you very much.